Hello everyone, myself Parishmita Sarma, and today I am going to start the point number 7, seals, script and weights. So, thousands of seals discovered by archaeologists from the Harappan sites. Most of the seals were made of statite. A few of them were made of terracotta, gold, ivory, etc. It is believed that the seals were used for commercial purposes or trade. Here, these were used as guarantee of authenticity. So a question arises how the seals and sealings worked as guarantee of authenticity. So now see your book, page number 15, the example how the seals and sealings worked as guarantee of authenticity. And some seals were also carried as amulets, perhaps as a kind of identity card. All the seals have pictures of animals. The most famous seal is the Pasupati seal, and unicorn seal is also famous. And the sealings also conveyed the identity of the sender. Okay. Now see script and language. So, like the people of ancient Mesopotamia, the Harappans also invented the art of writing, but it has not been deciphered so far. Most inscriptions are short and recorded on seals. This contains only few words or signs. The longest containing about 26 signs. The script was evidently not alphabetic because we found too many signs or pictographs somewhere between 375 and 400. The script was written from right to left like modern Urdu. The objects like seals, copper tools, rims of jars, copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, even an ancient signboard. The writings were found. Weights and measures. So, the knowledge of script must have helped the recording of private property and accounts keeping. The Harappans used a stone called sart to make weights. These are generally cubical and with no markings. The lower value of weights were binary. 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. up to 12,800. While the higher denominations or value followed the decimal system. As numerous weights were found in various sites of Harappan culture, the smaller weights were possibly used for weighting jewelry. And the Harappans also knew the art of measurement. The measures of length were based upon a foot of 13.2 inches and a cubit of 20.6 inches. So, several sticks inscribed with measure marks, one of these made of bronze, have been discovered. So, if you see, the exchanges were regulated by a precise system of weights and measures in Harappan culture. So, now see the ancient authority. So, there is no clear idea about the political organization of the Harappans, but the Harappan society, the extraordinary uniformity, planned urban city, making of bricks, craft production, mobilization of labor, etc., shows that there should be a good administration. But who ran this administration? Now, see, palaces and kings. So, archaeological study provide no immediate answer for the center of power in Harappan civilization. A palace found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists. A
not actually a palace, it's a building. Remnants of building found at Mohenjo-daro was labeled as palace by archaeologists. Again, a stone statue. See the figure 1.23, a priest king. So this figure was, or a statue was labeled as priest king. This is because the archaeologists and the historians were familiar with the Mesopotamian priest kings. But it would be wrong to think that priests ruled in Harappa, as they did in the cities of lower Mesopotamia, for we have no religious structures of any kind. Even no temples were found in Harappan civilization. According to some archaeologists, the Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. According to others, there was no single ruler but several, and Mohenjo-daro had a separate ruler and Harappa had another. And again, if we see this similarity in artifacts, the planned settlements and standardized ratio of brick size, some historians say that there was a single state. But if we again examine, then perhaps the Harappan's ruler or the Harappan rulers were more concerned with commerce than with conquest, and it was possibly ruled by a class of merchants. And according to some, that the entire communities could have collectively made and implemented all the complex decisions and made an urban culture. Okay, so does the absence of any written material or historical evidence, we have no clear idea about the political organization of the Harappan culture. Now let's see the end of the civilization. So again, in the absence of any written material, the scholars have made various speculations regarding the causes of decline of the Harappan culture or civilization. So the cities like Mohenjo-daro, Harappa and Kalibangan saw a gradual decline in urban planning. So there is evidence that by 1800 BC, most of the mature Harappan sites, so mature Harappan site cities such as Solistan had been abandoned. However, in most other sites, people continued to live. Some important features associated with the Harappan civilization, writing, uniform weights, pottery and architectural styles disappeared of. So Mortimer Wheeler, a renowned historian, believed that the Indus civilization was destroyed by the Aryan invaders. Some says the city being affected by repeated episodes of Indus floods. Again, according to some historians, the Indus River changed its course, moving some 30 miles eastwards and starving Mohenjo-daro and its inhabitants of water. Here we found most acceptable explanations that climatic change or environmental change, excessive floods, deforestation and the shifting and or drying up of rivers or overuse of the landscape. Perhaps the Harappans were over exploiting the land through over cultivation or overgrazing or excessive cutting of trees for fuel and farming.
But these do not explain the collapse of the entire civilization. So it appears that a strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. And this is evidenced by the disappearance of seals and script and distinctive beads and pottery. And we can say that Harappan culture underwent a gradual process of de-urbanization. এতিয়া আমি চাওঁ চিল মোহৰ লিপি আৰু ওজনসমূহ চিল মোহৰ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আমি যদি চাওঁ হৰপ্পাত বা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত আমি বহুতো চিল মোহৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা দেখা পাওঁ আৰু এই চিলসমূহ বিশেষকৈ ষ্টেটাইট নামৰ এবিধ কোমল শিলৰ পৰা বনোৱা হৈছিল আৰু কিছুমান চিল টেৰাকটা সোণ আৰু হাতীৰ দাঁতেৰেও নিৰ্মিত হৈছিল আৰু এই চিলসমূহ সাধাৰণতে যোগাযোগৰ সুবিধা বা বাণিজ্যিক সুবিধাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু আমি যদি চাওঁ এই চিলসমূহ তেওঁলোকে গ্যাৰান্টি অফ অথেন্টিচিটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল তাৰ বাবে আমি যদি তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া এটা উদাহৰণ চাওঁ তেতিয়া বুজিবা যে এই চিল মোহৰসমূহ কিয় তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই চিল মোহৰসমূহ কিছুমানে তাবিজ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিছিল আমি যদি চাওঁ তাবিজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল হয়তো তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয়টো দিবলৈ এই চিল মোহৰসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট ছাপ থকা চিল মোহৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ক'ব পৰা যায় আইডেন্টিটি কাৰ্ড হিচাপে আৰু এই চিলসমূহত আমি সদায় জীৱ জন্তুৰ ছবি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু প্ৰখ্যাত চিল হৈছে হৰপ্পা মহেঞ্জোদাৰোত উদ্ধাৰ হোৱা পশুপতি চিল আৰু ইউনিকৰ্ণ চিলটো বহু গুণে ইয়াত বিখ্যাত এটা যদি আমি চাওঁ হাতৰ যেন লগা কিছুমান লিপি বা স্ক্ৰিপ্ট এণ্ড লেংগুৱেজ মেছোপটেমিয়া লোকসকলৰ দৰে হৰপ্পাৰ লোকসকলেও যিটো লিখাৰ যিটো কলা সেইটো তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু হৰপ্পাৰ চিলমোহৰসমূহত আমি যি এলানি লিপি পাইছোঁ সেইসমূহ গৰাকীজনৰ নাম বা পদবী বুজাইছিল আৰু সেই লিপিসমূহত সাধাৰণতে জীৱ জন্তুৰ চিহ্ন আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই লিপিসমূহ যথেষ্ট চুটি আছিল কিন্তু আটাইতকৈ দীঘল লিপি বা চিহ্নৰ সংখ্যা আছিল ২৬ এই আটাইতকৈ দীঘল লিপিখনৰ চিহ্নৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় ২৬টা আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে এইটো কোনো আক্ষৰিক নহয় কিয়নো স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জনবৰ্ণ অক্ষৰমালাৰ প্ৰতিটো অক্ষৰ স্বৰবৰ্ণ বা ব্যঞ্জনবৰ্ণৰ অন্তৰ্গত হয় কিন্তু এই চিলমোহৰসমূহৰ থকা চিহ্নসমূহ বহুতো আমি পাইছোঁ এইবোৰ ৩৭৫ পৰা ৪০০ৰ ভিতৰত হয় আৰু এই চিলমোহৰসমূহ সোঁহাতৰ পৰা বাওঁহাতলৈ লিখা হৈছিল আৰু উৰ্দু ভাষাৰ নিচিনাকৈ আমাৰ এতিয়া যিটো আমাৰ মডাৰ্ণ উৰ্দু ভাষা আছিল আধুনিক উৰ্দু ভাষাৰ নিচিনাকৈ লিখা হৈছিল এতিয়া আমি যদি চাওঁ চিলমোহৰ তামৰ সা সঁজুলি বৃত্তাকাৰ পাত্ৰৰ বঢ়ি পিঠি চৌকা তাম আৰু পোৰামুটিৰ ফলি অলংকাৰ হাড়েৰে প্ৰস্তুত দণ্ড আনকি বিভিন্ন ফলকত এনেধৰণৰ লিপি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু কিছুমান ক্ষয়িষ্ণু বস্তুটো যিবোৰ সহজে ধ্বংস হৈ যাব পৰা বস্তু আছে সেইবিলাকতো কিছুমান এনেকুৱা লিপি উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এটা কথা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ আক্ষৰিক জ্ঞানে বহলভাৱে বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল এতিয়া চাওঁ আহা আমি ওজন লিপিৰ জ্ঞানে বা আক্ষৰিক জ্ঞানে আমাক জোখমাখ বা ওজন বা নিজৰ যিখিনি আমি প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি জোখমাখ কৰাত বহুত সহায় কৰিছিলে এতিয়া চাৰ্ট নামৰ এটা শিলেৰে এই ওজনসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু এই ওজনসমূহৰ বয় বস্তুৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল আৰু ওজনসমূহ সাধাৰণতে আছিল ঘনাকাৰ আৰু নিম্ন ওজনৰ ক্ষেত্ৰত যুগ্ম সংখ্যা ১ ২ ৪ ৮ ১৬ ৩২ ইত্যাদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১২,৮০০লৈ হৈছিল আৰু উচ্চ ওজনৰ বাবে দশমিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু হৰপ্পাৰ বহুতো ঠাইত এই ওজনসমূহ
আমি আৱিষ্কৃত হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে হয়তো ইয়াৰে নিম্ন ওজনসমূহ আটাইতকৈ নিম্ন ওজনসমূহ সম্ভৱতঃ আ অলংকাৰ আৰু মণি ইত্যাদি জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে জোখ মাখৰ বিদ্যাও তেওঁলোকে জানিছিল সেইবাবে তেওঁলোকে তাত আমি কিছুমান ভালেমান ধাতুৰে নিৰ্মিত বিশেষকৈ ব্ৰঞ্জ ধাতুৰে নিৰ্মিত কিছুমান তুলাচনীও আৱিষ্কাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া আমি চাওঁ হা প্ৰাচীন কৰ্তৃত্ব আমাৰ হাতত লিখিত সমল নাই বাবে প্ৰাচীন কৰ্তৃত্ব হৰপ্পা বা হিন্দু সভ্যতাৰ যেটো প্ৰাচীন কৰ্তৃত্বৰ বিষয়ে আমাৰ কোনো বিশদ জ্ঞান নাই কিন্তু আমি যদি চাওঁ তাত লোৱা হৰপ্পাৰ সমাজত লোৱা কিছুমান জটিল সিদ্ধান্ত তাৰ উপৰিও শিল মোহৰ ওজন ইটা আদিৰ ক্ষেত্ৰত থকা সাধাৰণ সামঞ্জস্য তাৰ উপৰিও এখন আমি যে ক'ব পাৰোঁ প্ল্যান্ড আৰবান সিটি বা এখন পৰিকল্পিত নগৰ এইবিলাকলৈ চালে আমি বুজিব পাৰোঁ যে তাত এটা সুসংগঠিত বা পৰিকল্পিত এটা শাসন ব্যৱস্থা হয়তো আছিল কিন্তু এই শাসন ব্যৱস্থাৰ কামবোৰ কোনে তদাৰক কৰিছিল এতিয়া চাওঁ ৰাজপ্ৰসাদ আৰু ৰজাসকল পুৰাতত্ত্ববিদসকলৰ মতে মহেঞ্জোদাৰোত এটা অট্টালিকা আৱিষ্কাৰ হৈছিল আৰু এই পুৰাতত্ত্ববিদসকলৰ মতে সেই অট্টালিকাটো হয়তো ৰাজপ্ৰসাদ হ'ব পাৰে আৰু তেনেধৰণে এটা শিলৰ মূৰ্তি যেটো তোমালোকৰ নক্সাখন চাবা 1.23 নক্সাত এজন পুৰোহিত ৰজা বুলি কোৱা হৈছে সো পুৰাতত্ত্ববিদসকলে এজনক পুৰোহিত ৰজা বুলি ক'ব বিচাৰে কাৰণ এনে কৰাৰ কাৰণ এটো হৈছে তেওঁলোকে মেছপটেমিয়াৰ ইতিহাসত থকা পুৰোহিত ৰজাৰ কথা তেওঁলোকে জানিছিলে সেইভাবে হয়তো ইন্দাছ ভেলী সিভিলাইজেশ্যনত বা হিন্দু সভ্যতাত পুৰোহিত ৰজা আছিল বুলি তেওঁলোকে ভাবি লয় কিন্তু পুৰোহিত ৰজা থকা কথাটো আমি ভাবিলে ভুল হ'ব কিয়নো ধৰ্মীয় কাৰণত ব্যৱহাৰ হোৱা কোনো ধৰণৰ বস্তু আমি হিন্দু সভ্যতাত আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ আৰু লগতে কোনো ধৰণৰ মন্দিৰো আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই লগতে পুৰাতত্ত্ববিদসকলৰ মতে এই সমাজত কোনো ৰজা নাছিল প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ভোগ কৰিছিল সমমৰ্যাদা আকৌ কোনোৱে ক'ব পাৰে হয়তো বহুতো ৰজা আছিল হৰপ্পাটো বেলেগ ৰজা আছিল মহেঞ্জোদাৰোতো বেলেগ ৰজা আছিল আনহাতে কিছুমানে ক'ব বিচাৰে যে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয়ে পৰিচালিত কৰিছিল একগোট হৈ সকলো সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু তাক বাস্তৱত পৰিণত কৰিছিল কিন্তু আন কিছুমান বুৰঞ্জীবিদৰ মতে হয়তো হৰপ্পাৰ লোকসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্যত বেছিকৈ মনোনিৱেশ কৰিছিল যুদ্ধ বিগ্ৰহতকৈ হয়তো সেইকাৰণে ব্যৱসায়ীসকলে বা সদাগৰসকলে হয়তো এই মহেঞ্জোদাৰো বা হৰপ্পাৰ নগৰসমূহ পৰিচালিত কৰিছিল বুলি কোৱা হয় কিন্তু আমাৰ হাতত যেহেতু সমল নাই লিখিত সমল নাই গতিকে এইখিনি আমাৰ বাবে মানি লোৱাটো অলপমান কঠিন হয় এতিয়া হৰপ্পীয় সভ্যতাৰ অৱলুপ্তি আমি যদি চাওঁ আনুমানিক 1800 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা 40 স্থানকে ধৰি হৰপ্পাৰ সৰহভাগ পুৰত সভ্যতাৰ স্থান জনবসতি শূন্য হৈ পৰিছিল আনহাতে গুজৰাট হাৰিয়ানা উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাঞ্চললৈ যি জনশ্ৰুত বা মানুহবিলাক সেইবোৰ ঠাইলৈ বিশেষকৈ গুচি গৈছিল আৰু খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1900 মানলৈকে হৰপ্পাৰ যিবোৰ স্থানত জনবসতি আছিল সেইবোৰতো লাহে লাহে কি হৈছিল হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰীবোৰৰ অৱলুপ্তি হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু তাত গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰযুক্তি কৌশলতো কিছুমান সালসলনি আহিছিল তাৰ যিটো কৌশলসমূহৰ মানৰ হ্ৰাস ঘটিছিল আৰু লাহে লাহে তাৰ যিমানখিনি আমাৰ নগৰীয় সভ্যতা আছিল সেই নগৰীয় সভ্যতাসমূহৰ বিপৰীতে এটা গ্ৰাম্য জীৱন যাপনৰ ইংগিত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু এই পৰিৱৰ্তনসমূহ কিহৰ বাবে হৈছিল আমি যদি চাওঁ হয়তো জলবায়ু আৰু পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এনেধৰণৰ কিছুমান সালসলনি হৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মৰ্টিমাৰ হুইলাৰ এজন বুৰঞ্জীবিদৰ মতে তেওঁ কৈছিল যে আৰ্যসকলৰ আক্ৰমণৰ বাবে হয়তো ইয়াত এখন নগৰখন ধ্বংস হৈ গৈছিল হৰপ্পীয় সভ্যতাটো ধ্বংস হৈ গৈছিল কিন্তু কিছুমানে ক'ব বিচাৰে কিছুমান বুৰঞ্জীবিদৰ মতে ভয়াৱহ বানপানীৰ বাবে হ'ব পাৰে কিছুমান বুৰঞ্জীবিদৰ বাবে নৈসমূহৰ গতি পৰিৱৰ্তন কৰিছিল বাবে হয়তো হ'ব পাৰে কিন্তু অত্যধিক আমি মানি ল'ব পৰা এটা কাৰণ হৈছে হয়তো হৰপ্পাৰ লোকসকলে হয়তো
তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ বা জলবায়ু খুব আৰম্ভণিৰে পৰা খুব বেয়া ধৰণে কি কৰিছিলে ধ্বংস কৰিছিলে আৰু সেই কাৰণে হয়তো এই লোকসকল লাহে লাহে সেই ঠাইসমূহ থাকিব পৰা অৱস্থাত নাছিলকৈ আৰু সেইবাবে তাৰ পৰা লোকসকল বেলেগ ঠাইলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা লাগে যিটোক আমি হৰপ্পা ৰাজ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ যে এই সমস্ত হৰপ্পাৰ যিখন সভ্যতা আছিলে সেই সভ্যতাখনক এটা ৰাষ্ট্ৰ শক্তিয়ে কি কৰিছিলে ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল কিন্তু লাহে লাহে সেই শক্তিটোৰ সমাপ্তি ঘটিল গতিকে এইবিলাকত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই হৰপ্পা সভ্যতাটো হয়তো পটককৈ বা সাডেনলি ধ্বংস হৈ যোৱা নাই এইটো হয়তো লাহে লাহে তাৰ পৰা কিছুমান কি হৈছিলে লাহে লাহে এই অঞ্চলটো লাহে লাহে নগৰীয় সভ্যতাৰ পৰা গ্ৰাম্য অঞ্চললৈ গতি কৰিছিলে আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা লাহে লাহে তাৰ মানুহসমূহ আন ঠাইলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিলে আৰু এই সভ্যতাটো সিমানতে ধ্বংস হৈছিলে পৰিত্যক্ত হৈছিলে বুলি ক'ব পাৰা তোমালোকে পৰিত্যক্ত হৈ পৰিছিলে গতিকে ইমানতে আজি ক্লাছটো সামৰিছোঁ যদি তোমালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে তোমালোকে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰা তাৰ বাবে মই লিংক দিম পিছত ওকে গুড বাই